हनुमान जी महाराज की वात करवा जाइए तो हनुमान जी महाराज शिवजी ना एक परमहंस रुद्र अवतार कहेवामां आवे छे अने जति पुरुष 3 छे हनुमान जति अने लक्ष्मण जति अने गोरख जति। हनुमान जी महाराज जारे दुर्वासा राम सभामानी अंदर दुर्वासा मुनि पधार्या छे अने तेवा दुर्वासा मुनि जन एटला बधा क्रोधी होय छे। रामनी सभामां दुर्वासा मुनि पधार्या छे अने दरेक नमस्कार करता करता जाय छे तारे एक व्यक्ति ने दुर्वासा मुनि नो नमस्कार ना कर्या अने दुर्वासा मुनि क्रोधी भराय हे राघव हे राम हे राघव तारा राजनी अंदर मारू अपमान कर्युं छे आ भाई ने के मारू अपमान कर्युं छे मने नमस्कार नहीं कर्या आटला बधा क्रोधी भराय। हनुमान जी महाराज रामचंद्र भगवान ने प्रतिज्ञा लीधी કે જે વ્યક્તિ તમારું અપમાન કર્યું છે ને એને સ્વજ પડતા પડતા તમારું એના શીશ છે ને તમારા શરણમાં ઝુકાવીશ અને પેલો ભાઈ હતો ને કોપી ગયો કે રામનું વચન કદી કદી ખાલે જાય નહીં। રામની પત્ની એક બાણ એક અને વચન એક હતું। આ માણસ રડતો રડતો માં અંજનાના પહાડ જઈ અને માં અંજનાના શરણમાં જઈને કીધું હે માં મને બચાવી લ્યો। अंजना माताए वचन आपी दीधु कि जे कोई शरण में आयो छे ने कि तारो मारो हनुमान के तारो उद्धार करशे। आ बात करी दीधी। हनुमान जी महाराज आया अने हनुमान जी महाराज मां अंजना कहे छे कि बेटा मुने शरण में लीधुं छे तारे युद्ध करवानुं छे पण युद्ध कोना हाथी करवानुं छे ए खबर नथी। हनुमान जी महाराज वचन आली दीधुं कि मां आपणा शरण में आयो छे એટલે એનો ઉદ્ધાર કરી। तारे भगवान राघव ने एम कीधु कि हवार में होज पड़ता पड़ता ओनु माथुं जाता दुर्वासा मुनि कीधु ओनु माथुं शरण में लावो अने तो हनुमान जी ने प्रतिज्ञा लीधी कि ओने गमे ते कोई हिसाबे ओने बसायो मारा शरण में आवीश। आमां रामना अने हनुमान जी नो युद्ध कई रीते थाय तमे विचार करो। जे राम भक्त जे 24 कलाक हनुमान जी महाराज की माला करतो होय अरे राम की माला करतो होय अने प्रभु साथे युद्ध करवुं एटले आ तो संकट सम्मट आई गयो। तो अंजना माताए वचन आपी के बेटा आपणा चरण में आवी उद्धार करवो पड़शे। हनुमान जी महाराज के भाई कोण छे कोना हाथे युद्ध करवानुं छे के तारा आराध्य देव रामना हाथे युद्ध करवानुं छे। अने आ वात होबड़ी अने हनुमान जी ना होदा गगड़ी जा पण के अमे वचन में शरण में बंधायो छो मानुं वचन तो पालन करवुं पड़शे। हनुमान जी महाराज एक युक्ति करी अने पलोठी वाળી अने राम नाम मंत्र चालू कर दीधो। राम ना नाम में एटली ताकात छे राम मंत्र में एटली ताकात छे। हनुमान जी महाराज राम मंत्र चाले अने राम भगवान त्रिशूल अने धनुष सनाई अने होमा हनुमान जी ना युद्ध करवा माटे आया छे। कई व्यक्ति मैंने पासो हनुमान जी ना पाछळ व्यक्ति है एने आपी दे हनुमान जी तू हटी जा के प्रभु पेलो मंत्र सन मारा शरण में आयो छे युद्ध मारा हाथी करवुं पड़शे अने पछी तू तमने एवो माणस आपे के मैं दुर्वासाने वचन आप्युं। हनुमान जी कहे हूँ मारी माताने वचन आप्युं छे। तमे विचार करो आ बे जणो संवाद थीधो हनुमान जी महाराज भगवान हाथी युद्ध कई रीते करे पण राम नामनो मंत्र चालू कर दीधो। श्री राम जय राम चालू कर्यु। हनुमान जी महाराज जेवुं बाणसो रे राम भगवान जेवुं बाणसो ने एवुं हनुमान जी की परिक्रमा करीने पाछो पाथामां पड़े। सबके रामना नाम में एटली बधी ताकात छे एटले जेवुं बाणसोळो एवुं परिक्रमा करीने हनुमान रामना पाथामां चढ़े। आखो दिवस युद्ध कर्युं पण भेद पड्यो नहीं। पण प्रभु आनो कई उपाय ए माणस दुर्वासा मुनिना शरण में झुकायो एटले भगवान पण आटली बधी पीड़ाओ भक्त हाथी बंधाई छे। एक जगतनी अंदर हनुमान जी महाराजे जे काम कर्यो छे ने ए आ जगतनी अंदर बीजो कोई देव करी शक्यो छे। जेम के रामने पण जेवो लूणी राख्यो छे। हेलो अच्छा अवाज खोलजो भाई। हेलो 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 हेलो
આજે અમરો આજે સદા હે જગત ગુરુ આજે સદા હે જગત ગુરુ આજે સદા હે બોલો હનુમાનજી મહારાજનો જન્મ મહોત્સવ અને ચૈત્ર સુદ પૂનમનો દિવસ હોય અને દાંડા ગામની પવિત્ર ધારા પર હનુમાનજી મહારાજનો બેસણો હોય અને આ ગામજનોને તાળીઓથી વધાવી લઈએ કે દાદાનો ઉત્સવ ઉજવી જન્મ તો દરેકને ઉજવાય છે પણ હનુમાનજી મહારાજનો જન્મ જયંતિના દિવસ અમારા સાથે રેવભાઈ નટુભાઈ સમાજ નિર્માણ મંડળ સાહિત્ય કલાકાર ભાઈ અમારા મીરાબાઈ મોટાસરાથી અમૃતભાઈ કાંતાબેન અને લક્ષ્મણભાઈના સમસ્ત ગામજનોના આમંત્રણ માન આપે સર્વ ભક્તો માતાઓ બાળકો સર્વ મારા આત્માવારથી જય ગુરુદેવ. હનુમાનજીની વાત કરવી છે કે જેની જગતના નાથને રોતો રાખ્યો છે, ઋણી બનાવી દીધો છે. ભક્તિ દરેક કરે છે પણ હનુમાનજી મહારાજનો એવી ભક્તિ કરી જ્યારે લંકાની અંદર પરમાત્માના આંખમાં આંસુ જાય છે અને એ વખત જગતના નાથને ઋણી રાખે છે. હનુમાનજી મહારાજ રામ ભગવાન કહે છે કે હનુમાનજી તારું હું કરત ચૂકવી શકતું નથી. જ્યારે આંખમાં પરમાત્માના ઓછો થાય પરમાત્માને હનુમાનજી મહારાજ કહેતા આદિથી કરો ત્યારે લક્ષ્મણજી મોરસા વાળવા માટે હનુમાનજી આખો ડુંગર તમે આપ બધા જાણો છો હનુમાનજી મહારાજ આખો ડુંગર ઉપાડીને લાવ્યા હતા. એ આજે આપણા ગામની અંદર અને કળિયુગની અંદર પ્રગટ દેવ છો. દરેક દેવની હું જાગતી ને પણ આ દેવ એવો છે કે 33 યુગની અંદર દાપર યુગની અંદર કળયુગની અંદર હાજર છે અને જો જાય તો ગામે ગામને એનો બેસણો હોય છે અને હનુમાન દાદો ના હોય ને તાર સુધી ગામ એ ગામ સમસણ જેવું લાગે. ભગવાન ભોળિયો નાથ ના હોય તો પણ એ ગામ સમસણ જેવું લાગે છે. એટલે ખરેખર ગામની અંદર હનુમાનજીનો બેસણો હોવો જોઈએ અને ભોળિયાનાથનો બેસણો હોવો જોઈએ. અને ભાઈ શ્રી બહુ વાત કરી કે શિવજીનું મંદિર હોય તો આખો પરિવાર પૂજાય છે. કોઈ એવું મંદિર નથી મહાદેવના મંદિરની અંદર તમે જો તો આખો પરિવાર પૂજાય છે. એ બધો કેવો હંપી રહેશે અને આપણા ઘરની અંદર ખબર પડે છે ને જો એવું આપણું જો શિવજીનું ગુણ આવી જાય આખો પરિવાર પૂજાય છે અને એવો ગુણ આપણામાં આવી જાય તો ભાઈ ભાઈ કોઈને નડી એક બેનોમાં દેરોનો જેઠોના કદી ઝઘડા થાય. તમારા ધંધામાં સારું છે થતા નથી એકલો વધુ આવે એવું નથી. દેરોનો જેઠોનો પાડો પ્રેમ છે, સાસુઓનો પ્રેમ છે, ભાઈ ભાઈ પ્રેમ છે. પણ જો આ જે જીવનમાં આ દેવતાઓ આપણને સંબોધન કરે છે કે આપણા જીવનમાં આ બધી જે માણસના જીવનમાં શિવ પરિવારનો જો મહિમા અને ભગવાન હનુમાનજી મહારાજનો પરિવાર હનુમાનજી મહારાજ છે ને એ જ્યારે ભગવાન બળિયાનાથની ભજન બોલું છું અને વાત કરી છે હનુમાનજી મહારાજ. હાલો રેવાભાઈ સ્વરૂપ રામ ભગવાનની વાટ જતા જતા 80 વર્ષ વીતી ગયો અને રામ આપણે એક દિવસ આજે ગુરુ કરાયા અને કાલે આપણે ફળ માંગીએ છીએ. એક બેનને વ્રત લીધું અને વ્રત લઈ અને એની ટેક હતી કે હું કોઈ સાધુ સંતને જમાડી અને જમું આવી ટેક હતી સાધુ અને ભગવાન છે ગમે તેના રૂપમાં આવે છો સાધુના વેશમાં પરમાત્મા ઘેર પધાર્યા છે અને બેનના ઘેર ભોજન લીધું અને ભોજન લાલમાં હંબેલું પડ્યું હતું એના પગની રજ અડી ગઈ અને હંબેલું હોનાનું બની ગયું. એટલે બેનને વિચાર આવ્યો કે હંબેલું લેવાય આજુબાજુ પાડોશીની બહેનોને બોલાવી અને એનો વધમણો કરી અને મૂક્યું કે ભાઈ આમાં આ જે કોઈ આપ્યું છે ને ધન એને સદાવટ ચાલુ કરીએ. લારમો જેઠોણીને વિચાર આવ્યો કે લાય કે તે હાલો બે બેજો બધા પ્રસાદ લઈને જજો કોઈ જતોને પ્રસાદી થશે અને આપણે ભક્ત આરાધે સરબત રામ ભરોસે પાયો
એમને પણ તાળીએથી વધાવી લઈએ આપણે હો. ખરેખર જણની ધર્મે તો સુરવીર દાતાર ભક્ત નહીં તો રજે ઓજની જગતમાં દાતારાની જરૂર છે હો ભાઈ. અને દાતાઓ ના હોય તો આ પ્રસંગ બની શકે નહીં. કેમ કે આ જે કોઈ થાય છે ને કોકરી કોકરી બંધાવવામાં આવશે તો આના પ્રસંગ થાય છે. નકે એક વ્યક્તિ દીકરો પેણાવ હોય કે તો પેણાઈ દે પણ ઓમો ઘણું કાઠું છે. પણ જે હાલનારો ને ખૂબ ખૂબ આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ. તો પેલી બેન હતી ને આજુબાજુથી પાડોશીનો હંબેલો લાવી અને ભેગો કરી અને એક ભાઈ હતો તે ઉનાળાનો તાપનો પેલો ભાદરવાનો તાપ તળગો ને એટલે કંટાળી અને ભગવો પહેરી જતો તો તે ભાઈને પકડી લાવી અને રૂપાળા જમાડી આમ કે બાવજી આ હંબેલો પર પગ મૂકીને હેડો. પણ હંબેલો પર પગ મૂકે પણ હંબેલો હોનાનો બન્યો નહીં. બાપજીને પૂછ્યું કે બાપુ આ હંબેલો હોનાનો પાડોશમાં હોનાનો બન્યો તમે કેમ હોનાનો ના બન્યો? કે બેન તમે વરસ ચાંદનું લીધું છે એ કે મેં કાલનું જ લીધું છે કે તાર મેં અહીંયા કાલે જ બાવો બન્યો છે. ભેદ પડે હો નથી. એટલે જેની રાખી છે ટેક તેના મળ્યા છે અને તારા ઓગણિયા પૂછીને આવે રે આવકારો મીઠો આપજે તાર આવો કે આવો પૈસા પડતા તમારા અંદર અમારા કમવાનો બાજો ખરેખર કમો તો સબરી માનું છું. કમોવા એમને ખરેખર પ્રસાદ અમારું બધાનું ભોજન કરાવી અને આ હનુમાનજી મહારાજનો પ્રસંગ બધો કમોબાને પણ તાળીઓથી વધાવી લઈએ હો. પરમાત્મા ખૂબ ખૂબ એમને આગળ પ્રગતિ કરે. જેને જેનો ટુકડો છે જલારામ બાપુ ટુકડો આપ્યો તો જેનો ટુકડો છે ટુકડો એનો હરી છે ટુકડો પરમાત્માને ગોતવા જવાય તો જેના ટુકડામાં જો ભગવાન દેખાડે. વીરબાઈના ઘેર તમે જુઓ એ વખતના જમાનો ઘંટી દળીને સાધુઓને જમાડતા હતા. પણ અત્યારે બધી સગવડ આવી છે પણ સતોય પેલા કહેતા મારા સંતો ભગવાન સંતોને તો મન મોટો જોવો છે. એ હસતા મુખ જના મન ઘણા મોટડા એવા ના દર્શન લેજો રે.
सबरी जो चित्रकूट की घाट पर सबरी जो राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट की घाट पर सबरी जो राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट की घाट पर सबरी जो राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना।
રામ મેરે ઘર આના રામ મેરે ઘર